Chập đam tầm bông game pot cứ chập đam pi cô ca sộp tô môn nghề cô ca sộp tô này cứ miên chay được nông miệt ram rồi sam sập bầm pơ nâng miệt ram rồi sam sập bầm bay thì crom cùng một toàn làm bay ai xoay vô làm pi cô ca sộp tô này dương trời chay thì tệ thi chỉ pi tí muối ca chào bạc can bờ sân chi than là phiệpในบอดมือตูดนี่นู่นทัดต้องสามphiệpในการเจ้าประกันแต่มวยบ่เจ้าประกันแต่มวยคือจะกรอมเตอแต่อันวัดโคกาสโลบตู้ในน้องประเภทในตู้โดยขี้มีในทำไมมีในท่าอุทอท่าจนมาเนี้ยกอดสมกอดพลอนเฮผ่องมาในท่าลุยจะมีเปลืองซาพ้องไทยกล้ากอดลุยเกมวยទៀតเป็นลุยปียังจงขอที่จับบานจับบานกี่หัวแต่ท่าโอ้กะมุนทลอบแต่กอดแตกกี่ลุยมวยទៀតจังบอดมือปีจังกี่เจ้าประกันเบียบเจ้าประกันมีนจานวันนี้เจอเบียร์นี้ก็ได้เจ้าประกันขนมหลีกขัดเจ้าประกันในมวยขัดเจ้าประกันในมวยไม่กอดเพื่อหาท่าเด็กจ้าซ้อนในทำจูนึงเสิร์ฟซูแต่มวยหาเจ้าประกันจุนนั่งปีบอดมือแต่มันเอาบอดมือลุยมวยหาหนึ่งบอดมือมันยึดลุยมีทางซ้ายแต่พลอนหนึ่งไปทำไปเนื้อเป้แต่กาเจ้าประกันแต่มวยเจ้าประกันบอดมือจานขนมหลีกขัดเจ้าประกันแต่มวยดิฉันเนี่ยเจอกรอมตรึแต่อ่านวัดโกกาสโลปตัวปัญหาสโลปอย่างไรสโลปนั่นคือสโลปอาศัยจะตามประเภทในตู้แต่ตรักอ่านวอดจึงมีตรามร้อยสามปัลกิจใจทาการบาขนมปีเจ้าประกันแต่มวยจนจบเจ้าตระบานโรคเคยถามมีนปีรถปีบอดมือจานตู้นี่มวยอายตระประกาศลายปันไตกาบาตู้แต่ตระตัวมีนจานเฮามีนประเภทโดยนี้ตัวลากาตระประกาศตู้แต่มวยในประเภทนี้ในขนมปรุงได้ในเตปาร์มาสอบฉบับในผู้ชิงกีตามีนในถามใหม่มีนในฐานเจมีในท่าบาตู้แต่ประกาศนั่งมีนจานประเภทนั่นคือสมได้ดอปีนี้เฮานั่งตู้ตะปอนในนี้กี่ยังตัวปีนี้มีนเจียประเภทตัวปีนี้นั่งประเภทมวยตื้อไอตัวปอนในกี่ประเภทมวยปันได้เบอร์สันจีก่อนประกาศนั่งประเภทแต่มวยมีในทางไหมมีในทางก่อนประกาศตัวกุ๊กโดยขี้ตัวตะปอนในนี้กี่โดยขี้ยังเมื่อก่อนประกาศตัวตะปอนในนี้กี่โดยขี้เกทาจะกรอมเตอประกาศตัวนี้โซบโจขี้ประกาศตัวแต่มวยอุตหะทากอดกึศทาบอดละมือเจ้าระกำก็ถือดักใบชนะไอ้บอดละมือลุยในทางพลอนนั้นก็ถือดักอุตหะทาประมวยชนะจังเกียรเอาปากกาทาลุยตามมิตรใบหาประมวยตอนที่โตดักปอนในกีใบชนะไหมเขาก็เกียรเอาอย่างนี้ทาเติมตอนที่โตสมัยบอดมือพลอนตามบอดปัญญามิตรใบหาเพราะดักปอนในกีประมวยชนะสิเกียรเอาก็ปากกาทาสำหรับตอนที่โตดักปอนในกีจำพวกบอดมือลุยหนึ่งบอดละมือลุยจะมีทางซานั่งดักปอนในนี้สลบโจนี่มั้งบ่าสลบโจนี้มวยใบมวยแบบมวยสลบโจนี้อาจผมบุญชนะบ่าวันแต่บาสันยิวทอก็ท่าพลอนนั่งถือดักดอดอบชนะจ้ะดอบชนะบ่ดอบชนะใบใหญ่หามปั๊ลเตะปาดมาในตัวดักปอนในกี้สลบจอบแต่ปูชิงเกมพอดคือใบชนะถือดอบชนะยังbởi dân vô bay năm bộ đó vì thời đập bảy phần té đòi ăn vót coca sộp tốt trời crom mình ai bạc cá tốt nó là hốt đó đập bay năm thì còn ai bạc cá trâm tè tệ bạc mà sọp bắp để pu trình kế miền này tha bạc cá ban thầm để đập năm và ní cứ coca sộp tốt tam bọc nhát mỗi sample mitram rồi sample tí pí cứ sộp đá phần tay sộp không sao là phiếp để ca cho bạc cá đánh bị khni tam bọc nhát mitram rồi sample vậy nếu không cả này đi đam bay ai pra pra miệt tam rồi sam sập bảy bán lúc ta để miên cả tăng xong mà chờ crom sộp trâu này u thọ tha ở lứ qua bật bọt là mưa cả này mấy nhỉ u thọ luôi muối hồi nâng luôi muối giết luôi miên xa hay tập lòn cả nâng luôi muối còn bật nơi sim điệp hay luôi để miên hăng xa qua tia kia nâng bật nơi đi chân đi lùng bình chẳng nơi sim điệp là cá con bạc cá hối dây đã con này kia 3 ឆ្នាំចឹងបើ3ឆ្នាំគាត់ថាគាត់ព្រមគាត់អត់ដឹងសារក្រមសារពោមួយចាបាទប៉ុន្តែនៅភ្នំពេញនេះកំពុងតែដំណើរការអន្តរវិធីហើយបត់ល្មើសប្លន់ដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅភ្នំពេញហ្នឹងមិនមែនប្រព្រឹត្តក្រោយពេលដែលគាត់ប្លន់ទៅរួចហើយទេគាត់ប្រព្រឹត្តតាំងពីមុននោះចាដែលស្ថិតក្នុងសារភាពបត់ល្មើសទូគ្នាហើយមិនមែនករណីមិនរៀងចោលទេអញ្ចឹងបើសិនជានៅភ្នំពេញនេះបើគេដំណើរការអន្តរវិធីទៅបើសិនជាជនហ្នឹងគាត់ប្តឹងសុំថាសុំឲ្យស្រូប3ឆ្នាំនោះចូលទៅក្នុងអន្តរវិធីក្រោយគាត់អាចប្តឹងសុំបានសុំទៅជាក្រុមអាចសម្រេចស្រូប
តាមលក្ខខណ្ឌតាមមាត្រា137ដដែលបាទទន្ទឹមនឹងគោលការណ៍ស្រូបមានគោលការណ៍មួយទៀតគឺគោលការបូកបញ្ចូលគ្នាគោលការណ៍គេហៅថាគោលការណ៍បូកទោសនេះគឺប្រើសម្រាប់អីគឺប្រើសម្រាប់ស្ថានភាពពីរសំខាន់ទី1សម្រាប់ទោសពិន័យលហុបទលហុទោះបីគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្រើនប្រមាណបទក៏ដោយអាពិន័យប្រាក់ពិន័យនឹងបូកចូលគ្នាទាំងអស់5000បូក5000ទៅ10000បូកនឹង20000ទៅនេះទៅតច្រើនហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងគេបូកបញ្ចូលគ្នារហូតហើយទោសពិន័យសម្រាប់បទលហុហ្នឹងក្រោយពេលដែលបទល្មើសមជ្ឈិមឬក្រិតគេស្រូបចូលគ្នាជាទោសពិន័យដែរហើយបូកបញ្ចូលគ្នាទៀតបាទពីរកលៈហ្នឹងបូកចូលគ្នាមួយទៀតតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា140អាហ្នឹងគឺគោលការណ៍បូកទោសហ្នឹងគឺប្រើមួយគឺសម្រាប់រឿងទោសពិន័យលហុបាទទី2គឺប្រើសម្រាប់រឿងអីគឺប្រើសម្រាប់ករណីជនម្នាក់តែគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសរួចហើយផ្ដន់ទោសរួចហើយប៉ុន្តែពេលគាត់ជាប់គុកហ្នឹងជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងគាត់រត់ចេញពីគុកចា៎នេះទោសរត់ចេញពីគុកហ្នឹងមានបទល្មើសមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាទោសមុនផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំដល់ពេលលើកក្រោយគាត់ចូលគុកគាត់រត់ចេញពីគុកដល់ពេលគាត់រត់ចេញពីគុកហ្នឹងទោសរត់ចេញពន្ធនាគារហ្នឹងគឺមានចែងក្នុងមាត្រា560អ្នកដែលលួចរត់ចេញពីគុកទៅផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀលនេះបើចៅក្រមគាត់សម្រេចបទល្មើសលើកក្រោយហ្នឹងដាក់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំ3ឆ្នាំនេះអត់អាចយកទៅស្រូបបញ្ចូលទៅក្នុង10ឆ្នាំមុនទេគឺត្រូវបូកបន្ថែម3បូក10ចេញ13តែម្ដងគោលការណ៍មួយទៀតគឺគោលការណ៍ត្រួតទោសនេះគឺអនុវត្តនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយផ្សេងទេមានន័យថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងថាឥឡូវនៅសៀមរាបគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចមួយមកដល់ភ្នំពេញគាត់ប្លន់មួយទៀតបាទអញ្ចឹងនៅសៀមរាបសារក្រមផ្ដន្ទាទោសដាក់គាត់3ឆ្នាំនៅភ្នំពេញសារក្រមផ្ដន្ទាទោសដាក់គាត់ឧទាហរណ៍ថា6ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់អត់បានសុំស្រូបទេបើគាត់បានសុំស្រូបហ្នឹងពេលដែលទោសយកទៅអនុវត្តគេឲ្យអនុវត្តត្រួតគ្នាចា៎បាទត្រួតបានន័យថា6ត្រួតជាមួយ3អញ្ចឹងទៅវាទៅជា9អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើថានៅពេញដាក់10ឆ្នាំត្រួតបានន័យគាត់ជាប់គុកនៅក្នុងពន្ធនាគារជាក់ស្ដែងត្រួតត្រឹម10ឆ្នាំចា៎បាទនេះគោលការណ៍តាក់ទងត្រួតឲ្យសូមបញ្ជាក់ជូនជាសរុបឡើងវិញថាគោលការណ៍ទាំងឡាយតាក់ទងជាមួយទោសមូលដ្ឋានសម្រាប់អនុវត្តទោសគឺសំខាន់ជាងគេបទបញ្ញត្តិមាត្រា96គោលការណ៍ឯកតកម្មនៃទោសសំខាន់ណាស់ហើយតាមរយៈគោលការណ៍ឯកតកម្មនៃទោសនេះគេបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យចៅក្រមដើម្បីចាត់ចែងអំពីទោសហ្នឹងឲ្យសមស្របទៅតាមកលៈទេសៈនៃស្ថានភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ចា៎អញ្ចឹងពេលខ្លះចៅក្រមគាត់សម្រេចផ្ដន់ទោសដែរប៉ុន្តែគាត់អនុវត្តការព្យួរបាទអញ្ចឹងគេមានរបបមួយនិយាយពីការព្យួរផ្ដន់ទោសដាក់គុកដែរប៉ុន្តែទោសហ្នឹងអត់យកទៅអនុវត្តនៅពន្ធនាគារទេគឺទោសហ្នឹងគឺត្រូវព្យួរឧទាហរណ៍អាហ្នឹងគេហៅថារបបនៃការព្យួរទោសពេលខ្លះទៀតចៅក្រមអាចប្រកាសហៅថាការផ្អាកការប្រកាសទោសមានស្ថានភាពមួយចំនួនចៅក្រមមិនទាន់អាចសម្រេចពីទោសបានប៉ុន្តែគាត់រកឃើញពីប្រវត្តិភាពអញ្ចឹងគាត់អាចផ្អាកការប្រកាសទោសសិនលើកទៅពេលក្រោយដើម្បីសម្រេចថាតើពេលក្រោយគាត់ប្រកាសទោសរបៀបម៉េចអាស្រ័យទៅតាមការកែប្រែខ្លួនរបស់ជនល្មើសដែរឬទេទី3គាត់អាចប្រកាសទោសមួយគេហៅថារបបពាក់កណ្ដាលសេរីភាពពាក់កណ្ដាលសេរីភាពហ្នឹងគឺដោយត្រួសគឺឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារពិតមែនប៉ុន្តែដោយសារមូលហេតុគ្រួសារមូលហេតុសិក្សាជាដើមហ្នឹងពេលខ្លះចៅក្រមអាចអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តរបបពាក់កណ្ដាលសេរីភាពបានន័យថាម៉ោងប៉ុណ្ណេះគាត់អនុញ្ញាតឲ្យចេញពីគុកប៉ុន្តែផុតម៉ោងហ្នឹងចូលគុកវិញអាហ្នឹងរបបពាក់កណ្ដាលសេរីភាពបាទហើយរបបមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថារបបបែងចែកទោសជាប្រភេទហ្នឹងបានន័យថាជួនកាលដើម្បីជួយគ្រួសារគេអាចបែងចែកទោសជាប្រភេទយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ផ្ដន្ទាទោសដាក់គាត់ពន្ធនាគារគាត់6ខែឬ3ខែប៉ុន្តែ6ខែ3ខែហ្នឹងជាទូទៅបើគាត់អត់អនុវត្តទោសបែងចែកជាប្រភេទទេគាត់ត្រូវជាប់3ខែបានចេញចា៎ប៉ុន្តែបើបែងចែកទោសជាប្រភេទហ្នឹងគេអាចថាឥឡូវគាត់ជាប់គុក1ខែសិនខែក្រោយគាត់ចេញមកក្រៅរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនខែបន្ទាប់មកទៀតជាប់គុកទៀតហ្នឹងគឺហៅថារបបបែងចែកទោសជាប្រភេទបាទហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យចៅក្រមគាត់ចាត់ចែងអំពីទោសហ្នឹងតាមគោលការណ៍ឯកតកម្មនិងដោតទៅលើកលៈទេសៈមួយតាមភាសាបាយដំឃើញថាការប្រកាសទោសហ្នឹងរបបនៃការប្រកាសទោសមានច្រើនចំណុចដូច្នេះ